जिसमें है अमृत ज्ञान है, माणक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन, जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर धार। एकंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन सोए। एकंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहे गुरु जी की फतेह, विघ्न विनाशन। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक, चबर छत्र तखत दे मालक, समरथ गुरु प्रतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी, पूਰਨ पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख जी का सरगुण स्वरूप। धन धन सतगुरु जी गरीब नवाज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सब संगत प्यार नाल गज के उचारण करो जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी संगत जी, आप जी बड़े प्यार नाल बैठ के गुरबाणी जी का कीर्तन सरवण किया है। सतगुरु जी के आगमन गुरपुरब की खुशी महाराज जी की कृपा के नाल आपां मना रहे हैं। अरदास करिए 21 हाड़ 5 जुलाई वाले दिन विशेष रूप में जिहड़े दीवान सजने हैं, सतगुरु जी मेहर करन कृपा करन, बहुत चढ़दी कला दे नाल आपां महाराज जी दे गुरपुरब मनाइए जी। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜੀ। मन विच भावना बन जाए भी अज साडे सच्चे पातशाह महाराज जी का गुरपुरब है। सो प्यार नाल आओ हुण आपां कथा सरवण करनी है। सारी संगत गज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की वडियाई शोभा बहुत वड्डी है। बड़े अस्थानां ते जा जा के सच्चे पातशाह जी ने निहाल किया जी। कल आप जी ने बाबा जी दे कोलों भी सुनिया, गुरु हरगोबिंद साहब लंघ रहे है जी। महाराज जी दे लंघदियां लंघदियां दी जिस किसी नूं झलक मिल गई ना जी, वो भी निहाल हो गया जी। क्यों? महाराज बहुत वड्डे हैं, सच्चे पातशाह बहुत वड्डे हैं। जिस किसी ने गुरु साहब जी दे लंघदियां लंघदियां दे भी दर्शन कर ले ना जी, संगत जी वो निहाल हो गया जी। उन्होंने खुशियां मिल गईयां, ਉਹਦੇ जीवन ਵਿੱਚ रौनकां वध गईयां, ਉਹਦਾ जीवन रब की मेहर वाला हो गया, बख्शिश वाला हो गया जी। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी कश्मीर गए जी। उस इलाके विच भी महाराज बहुत विचरे है। कश्मीर विच श्रीनगर दे विच माता भाग भरी जी की साखी आप जी ने बड़ी बड़ी सुनी है जी। महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दा बनाया होया जिहड़ा चोला सीगा उहनूं लैण वास्ते गए सन जी। बड़ा महाराज जी ने उत्थे खुशियां वरताइयां। सेवादास जी के घर विच खुशियां वरता के उत्थों सच्चे पातशाह कश्मीर की धरती ते विचर रहे है जी। कश्मीर की धरती ते एक नगर है बारामूला। बारामूला भी महाराज सच्चे पातशाह जी ने चरण पाए जी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह एक बारी प्यार नाल सारे गज के कहिए, धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਸਨ ਤੇ 2 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੱਚਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਕੁਥਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਥਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਥਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁਥਰਾ। ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਏ ਆ ਜੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੱਜ ਕੇ ਧਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਾਂ ਆਏ ਉਤਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚਹੁੰ ਦਿਸ ਮਹਿ ਪਰਬਤ ਥਲ ਰੂਰੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਮਹਿ ਸਿੱਖ ਜੇਤੇ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਟਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵ ਮਹਾਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰ ਭਈ ਜੋ ਬਾਂਸ਼ਾ ਠਾਨੀ। ਜੋ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਉਪਦੇਸਾ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸਾ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ।
ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ ਬਿਤਾਏ ਕਰ ਪ੍ਰਾਤ ਅਰੋਹੇ। ਰਾਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਆਗੇ ਗਿਰ ਕੋ ਮਗ ਜੋ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਾੜ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਉਤਰਾਈ ਆ ਗਈ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਲ ਚੀੜ ਸਮਦਾਏ ਖਰੇ ਹੈ। ਚੀੜ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਚੱਲ ਉਲੰਘ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਵਸਵਾਦ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿਮਰਤ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੀ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ। ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਿਤ ਬਿਰਮਤ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਬੜੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਪਰ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਹਾੜ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਤਰ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਬੈ ਹੇਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਿਆਰਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਉਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੇਤ। ਸੋ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਕੇਤ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਮਹਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਲੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰ ਤੇ ਵਹਿਰ ਕਰਿਓ ਪਿਖ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤਰੇ ਹੈ ਲਗਾਏ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ
ਹਾਂਜੀ। ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਇਆ ਰਮਣੀਕ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਗਨ ਸਦਲ ਗਨ ਖਰੇ ਨਜੀਕ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੁੱਖ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰਸ ਕਰਾਏ ਬੈਠ ਤਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ, ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ। ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੋਈ ਗੁਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਸਿੱਖ ਤਹਾਂ ਬਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਕਰਮ ਚੰਦ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਣੀ ਪਠਬੈ ਅਰਥ ਸਰਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੀਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਹੋਏ ਆਏ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਚੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ। ਸਦਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਗੋਝ ਅਰਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੀਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੁਨ ਕੇ ਆਇਓ ਤਤਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜੀ, ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੋਹਣੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਜੇ ਆ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਦਨ ਕਰੀ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ?
ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਝਤ ਭੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰ ਭੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਅਹੈ ਕਿਸ ਥਲ ਮੈਂ ਬਾਸੈ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਚੇਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਜ ਆਇਓ ਹਮ ਪਾਸੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰ ਤੇ ਉਚਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ। ਕਰਮ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰ ਤੇ ਉਚਰੇ। ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਰਾਵਰ ਸਿੱਖ ਬਸੂ ਇਸ ਪੁਰੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂ, ਜਥਾ ਸਖਤ ਚਾਹੂੰ ਤੁਮ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਜੇ ਜੀ। ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਕਹਿ ਗਇਓ ਸਦਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕੌਲੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜਿਓ। ਇਮ ਕਹਿ ਗਇਓ ਸਦਨ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਘਰ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਘਰ ਗਏ ਜੀ। ਸਰਬ ਸਮਗਰੀ ਲਿਆਏ ਬਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਤ ਭਵੰਗਮ ਤ੍ਰਿਨ ਅਰਦਾਨਾ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਦਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਦਾਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜੀ, ਚੂਨ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਦਾਰ ਬਿਦ ਨਾਨਾ ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਵਿਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਆਨ ਕਰ ਨੀਕੇ। ਸਰਪੀ ਸਿਤਾ ਆਨ ਕਰ ਨੀਕੇ, ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਖੰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜੀ।
ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਭ ਧਰਿਓ ਨਜੀਕੇ। ਖੰਡ, ਚੌਲ, ਘਿਓ, ਆਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਇਸ ਪਾਏ ਅਰਾਲਕ ਤਬੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੋਜਨ ਕਰਿਓ ਤਿਆਰ ਸੁਭ ਸਬੇ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਬ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਲਾਗੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਦਾਲ ਬਣੀ, ਚੌਲ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਐ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੈਠੇ ਤਰ ਛਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਿਓ ਕਰਮ ਚੰਦ ਕਰ ਜੋਰ। ਫੇਰ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਗੱਜ ਕੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੁਗਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਹੀਅਤ ਰਹਿਓ ਆਵਨ ਤੁਮ ਔਰ। ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਪ ਜੀ ਕੇ ਅਰਥਨ ਕੀ ਚਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੋਂ ਐ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਜਪ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਪ ਜੀ, ਜੱਜਾ ਪੱਪਾ, ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਜਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖੋਂ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੋ ਸਰੋਨ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਪਾਹੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਥ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਪੰਡਤ। ਕਈ ਸਭਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਜੀ। 500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੰਡ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲਾਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਥ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਥ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਹ ਦੇਹੋ ਸੁਨਾਏ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਜੀ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਅਪਰ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਪ ਕੇ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚੰਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਥਾ ਬੇਦ ਪਦ ਅਰਥ ਉਚਾਰੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਨਿਰਧਾਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਦ ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਥਾ ਵੇਦ ਪਦ ਅਰਥ ਉਚਾਰੈ, ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਨਿਰਧਾਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਮ ਜਪ ਪਦ ਕੋ ਅਰਥ ਲਖੀਜੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣਨ ਆਪਨ ਸਰੂਪ ਜਨਿਜੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਜੋ ਜਪ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਬਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਮਤਲਬ ਜਪਣਾ, ਉਚਾਰਨਾ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਦ ਰੋ ਜਪ ਪਦ ਦਵੈ ਕੋ ਅਰਥ, ਇਕ ਸਾਨਨ ਕੋ ਕਹਿ ਸਮਰੱਥ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 4 ਵੇਦ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖਣੇ, ਅਰਥ ਸਿੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਨੋ ਖਸ਼ਟ ਜੇ ਪੌਰੀ, ਕੀਨ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਸੁਠੌਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚੰਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ,
ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕੂ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਕਰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ ਉਹ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਲੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਕੋਈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਜੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਗਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤਮ ਮਹਿ ਬੈਰਾਗ ਅਲਾਵਾ। 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ, ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੜੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਹੱਸ